हेलो सांगमाने आज आम एमएओडी 10 पाश्चात्य काव्यतत्व और समालोचना पद्धतिर क्षुद्र प्रश्न उत्तर देखा। चलतु देखा यार प्रथम प्रश्नटी है सक्रेटिस कवि संपर्क में क्यों मंतव्य देते। उत्तरटी है दार्शनिक सक्रेटिस दृष्टि कविता कर्म दैवी प्रेरणार संदेश। तांको मतरे जड़े सफल साहित्यक पछरे दैवी शक्तिर उत्स निहित थाए। ईश्वर कविर चेतना माध्यम साधारण जनता पाखरे आत्मप्रकाश करती। परवर्ती प्रश्नटी है प्रश्न नंबर 2 प्लाटोंक दृष्टिभंगी किपरि थिला। उत्तरटी है सक्रेटिसकर अनुगामी शिष्य प्लाटो काव्य को सौंदर्य दृष्टि विवेचना न करी जड़े दार्शनिक और समाज संस्कारक दृष्टिभंगी नहीं देखिथिले। तांको दृष्टि रे ज्ञानर अभिवृद्धि जे मानवर भावना को प्रभावित करने सहित व्यक्तिगत पारिवारिक समय और राष्ट्र रे अनियमिततार सूत्रपात करे। तेणु एही कविता को आदर्श राज्यरू बहिष्कार करने उचित बोली परामर्श देथिले। परवर्ती प्रश्नटी है प्रश्न नंबर 3 अरिस्टोटल प्रकृति को केउ दृष्टि और केते भाग रे विभाग करथिले। उत्तरटी है अरिस्टोटल तांको काव्यतत्व पोएटिक्स रे दर्शाइछन्ति जे कविता हेउछि एक भाषाभित्तिक माध्यम जहाद्वारा प्रकृति को अनुकरण करी हुए। तांको मतरे प्रकृति दुई भाग रे विभक्त यथा करे हला बहिर्प्रकृति यथा पर्वत श्यामल तरुराजी नदी पशु पक्षी प्रकृति शोभा और खरे हला अंतः प्रकृति अर्थात मानवीय प्रकृति यथा काम क्रोध लोभ मोह माया। परवर्ती प्रश्नटी है प्रश्न नंबर 4 अरिस्टोटल को अनुकरण तत्व को दर्शाओ। उत्तरटी है अरिस्टोटल मतरे अनुकरण अर्थ बाह्य जड़ जगतर फोटोग्राफिक चित्र नुहे यह एक भावनामय परिप्रकाश नैतिकतार आलोचना यार सौंदर्य उद्भासित हुए। यह मनोरंजन धर्मी नुहे बरं नीति शिक्षा प्रदानकारी याद्वारा अपूर्ण वस्तु पूर्णता प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 5 क्यों कवि माने कल्पना उपरे गुरुत्व देथिले। उत्तरटी है रोमांटिक कवि सर्वदा वास्तव जगतरू दूर रही सुदूरर कल्पलोकरे विचरण करते जुक्ति अपेक्षा भावावेग उपरे एमाने गुरुत्व दियंती। सेमानक मतरे परिदृश्यमान वास्तव जगत अपेक्षा कल्पना अधिक शक्तिशाली। यही कल्पना सामान्य धूलिकणा मध्य स्वर्गीय अनुभव आनी दे थाए। अरण्य फुटिथिबा फूल मध्य स्वर्ग को अनुभव करा जाय पारे। परवर्ती प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 दार्शनिक कांट कल्पना को केते भाग रे विभक्त करछंती। उत्तरटी है दार्शनिक कांट कल्पना को 3 भाग रे विभक्त करछंती यथा प्रथम रे पुनः उत्पादन निमित्त कल्पना शक्ति 2 रे उद्भावक कल्पना शक्ति 3 रे सौंदर्य बोधक कल्पना शक्ति। प्रश्न नंबर 7 लंजाइस का चिंताधारा को वर्णना करो। ग्रीस दार्शनिक लंजाइस का दृष्टि रे कवि और कविता उभय मर्यादापूर्ण आसनर अधिकारी। से कहती कवि पाठक को काव्यानंद प्रदान करने सहित एक दिव्य स्थिति रे पहुंचाई दिए। तांको मतरे उत्कृष्ट कलाकर्म बाध्य बाधकता द्वारा पाठक को विमोहित करे नाही। अनुभव द्वारा पाठक आपे आपे निज अजानतरे सृष्टि सहित आत्मनिमग्न हो जाए। प्रश्न नंबर 8 दांतेंकर जुगांतकारी पदक्षेप कौन थिला। उत्तरटी है इटालीर महाकवि दांतेंकर डिवाइन कमेडी रे मध्ययुगीय संकीर्ण धर्मधारणा विरोध रे निजर जुक्ति उपस्थापन कले। दांते ही प्रथमे इटाली रे एक जुगांतकारी पदक्षेप लेथिले। पंडित पाद्री मानक भाषा रे लाटिन महाकाव्य न लिखि साधारण जनता बुझी पाइला भली इतालीय भाषा रे रचना कले। तेणु पाश्चात्य चिंता जगत रे उपरोक्त सिद्धांत एक नूतन मार्ग प्रदर्शन कला। प्रश्न नंबर 9 रोमांटिक समालोचक गोष्ठीर मुख्य आभिमुख्य कौन। उत्तरटी है रोमांटिक समीक्षा तत्वर मुख्य आधार है भाषा कल्पना प्रेरणा प्रस्तुत काव्यधारा कवितार कलापक्ष प्रकृति चित्रण। प्रश्न नंबर 10
टी.ଏସ୍. ଇଲିୟଟ୍ କ୍ଲାସିକ୍ର ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟ୍ କ୍ଲାସିକ୍ର ସ୍ୱରୂପ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ପୁସ୍ତକରେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ବା ପରିପୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସଭ୍ୟତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଏଭଳି ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏକ ପରିପକ୍ୱ ମାନସିକ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ଲାସିକ୍ ସୃଷ୍ଟି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏହା ହିଁ କ୍ଲାସିକ୍ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11 ନ୍ୟୁ କ୍ଲାସିକ୍ ଯୁଗର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗ୍ରୀକ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ହେଲା। ଗ୍ରୀକ୍ର ପଣ୍ଡିତମାନେ ଇଟାଲୀ ପଳାୟନ କଲେ। ଇଟାଲୀର ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଗ୍ରୀକ୍ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କର ଭାବ ବିନିମୟ ଏକ ନୂଆ ସାହିତ୍ୟିକ ଯୁଗ ଆଡ଼କୁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିନେଲା। ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ନବମୂଲ୍ୟାୟନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କ୍ଲାସିକ୍ ଭାବଧାରା ବଦଳି ଯାଇ ତାର ସ୍ଥାନ ନେଲା ନ୍ୟୁ କ୍ଲାସିକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12 ନ୍ୟୁ କ୍ଲାସିକ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ କେଉଁ ତିନୋଟି କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ନ୍ୟୁ କ୍ଲାସିକ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିନୋଟି କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ଯଥା ପ୍ରଥମଟି ହେଲା କରେ କଳ୍ପନାର ପରିପ୍ରକାଶ, ଖ ବାହ୍ୟ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଗ ରଚନାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀର ପ୍ରୟୋଗ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13 କ୍ଲାସିକ୍ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବୋଧ କିପରି ରହିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା କ୍ଲାସିକ୍ବାଦ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକୃତି ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଲଭିଥିଲା। କଲା କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତିର ଯଥାୟଥ ରୂପାୟନ ବୋଲି ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ଯାହା ପାଠକ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସେଭଳି ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବାସ୍ତବ ଜଗତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏମାନଙ୍କ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14 ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସିକ୍ ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଅ। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଓ ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ, ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ମହାଯାତ୍ରା, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରଜା, ମାଟି ମଟାଲ, କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମାଟିର ମଣିଷ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନୀଳଶୈଳକୁ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15 ୱାଲ୍ଟର ପିଟର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ର ପରିଭାଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ୱାଲ୍ଟର ପିଟର କହିଥିଲେ, ବିସ୍ମୟ, କୌତୂହଳ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଆକର୍ଷଣ ହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମୂଳ କଥା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16 ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ଭାବଧାରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମ୍ ଭାବଧାରାର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଗୋଟି ଘଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। କରେ ହେଲା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବରେ ରୁଷଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଖ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଭାବ, ଗ ଜର୍ମାନୀର କାଣ୍ଟ ହେଗେଲଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟବାଦୀ ଚେତନା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17 ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କବିମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାଗ୍ରାହୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କବିଗଣଙ୍କ ମତରେ ସକଳ କଲା ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ କାରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ଜଗତର ଏକ ଅନିବର୍ଚ୍ଛନୀୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ଉପଲବ୍ଧି। ଜାଗତିକ ନୀତି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅସମ୍ଭବ। କେବଳ କଳ୍ପନା ହିଁ ଏହି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ। କଳ୍ପନା ବଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବନ୍ଧନ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ପୁନଃ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ରୂପରସ ରୂପକର ଭୋକ୍ତା ପାଲଟିଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18 ରାଧାନାଥଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପ୍ରବଣତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ରାଧାନାଥ ରାୟ ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19 ପ୍ରତୀକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପ୍ରତୀକ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ମତ ଥିଲା ଯେ ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଅପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ଥାଏ। ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମାତ୍ର ରହିଥାଏ। ପୃଥିବୀ ଏକ ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ ଐଶୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଫଳନର ଆଲୋକରେ ଏହା ଜ୍ୱାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20 ପ୍ୟାରି କମ୍ୟୁନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଜାଣ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1871 ମସିହା ଫରାସୀ ଦେଶର ତୃତୀୟ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନର ବର୍ଷ ଓ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବର୍ଷ ଭାବେ ପରିଗଣିତ। ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ୟାରି କମ୍ୟୁନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ସରକାର ଥିଲା।
ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21 ଅର୍ନେଷ୍ଟ କାସିରଙ୍କ ମତାମତ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପ୍ରତୀକବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅର୍ନେଷ୍ଟ କାସିର ମାନବ ଚରିତ୍ରର ପରିପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମତରେ ମାନବ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବା ଭୌତିକବାଦୀ ନୁହେଁ, ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟର ଅଂଶୀଦାର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22 ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିମୂଳକ ପ୍ରତୀକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀକରେ ଅନ୍ତର୍ଜଗତ ଓ ବାହ୍ୟଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମ ଓ କାବ୍ୟକଳା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀକର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23 ପ୍ରକୃତିରୁ ସଂଗୃହୀତ ପ୍ରତୀକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଷ୍ମତା, ପୁରୁଷତ୍ୱ, ଚନ୍ଦ୍ର ନାରୀତ୍ୱ, ଆକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପର୍ବତ ସ୍ଥିର, ଗର୍ବ, ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମିଳନସ୍ଥଳୀ, ଜଳ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ନିର୍ମଳତା, ଆଲୋକ ସତ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 24 କେଉଁମାନେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କଲିନ୍ସନ୍, ଜୋସେଫିନ୍ ରୋସେଟି, ଥମାସ ଉଲନାର ପ୍ରମୁଖ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 25 ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡଙ୍କ ନିୟମାବଳୀ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ 3ଟି ନିୟମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଅନ୍ତରର କଥା ହେଉ କି ବାହ୍ୟ ଜଗତର କଥା, ଯାହା କହିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ସିଧାସଳଖ କହିବ। 2 ନମ୍ବରରେ ହେଲା କବିତାର ଉପସ୍ଥାପନରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉନଥିବା ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁଚିତ। ତୃତୀୟରେ ହେଲା କବିତାର ଛନ୍ଦକୁ ଉପଧା ମିଳନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ନ ରଖି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କର ସାଂଘାତିକ ବିନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଜିତ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 26 ଜା ପଲ ସାର୍ତ୍ରେଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ଥିଲା? ଜା ପଲ ସାର୍ତ୍ରେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଚେତନା ଜଗତ ଏବଂ ବସ୍ତୁ ଜଗତ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଚିନ୍ତା ଓ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟତା ବା ଫାଙ୍କ ଗ୍ୟାପ୍ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହାକୁ ଚେତନା କୁହାଯାଏ। ଚେତନା ଏଭଳି ଏକ କଥା ଯାହାକୁ ଆମେ ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁର ଆକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ଶୂନ୍ୟ, ତେଣୁ ଏହା ନଥିଂ, ଏହାର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 27 ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି କିଏ ଓ କାହିଁକି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ନିତ୍ସେ 1882 ମସିହାରେ ଈଶ୍ୱର ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଧର୍ମ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚଳିତ ଶକ୍ତିହୀନ କରିଦିଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ମନୁଷ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହିପରି ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଁ ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ନିତ୍ସେଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତି ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ଏକ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଥିଲା। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରିବ? ନିତ୍ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଦେବତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେ ଦେବତା ହେଉଛି ଅତି ମାନବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 28 ବାସ୍ତବବାଦର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବାସ୍ତବବାଦର ବିଶେଷତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1ରେ ବାସ୍ତବବାଦ ସମସାମୟିକ ଘଟଣାର ରୂପାୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। 2 ହେଲା ବାସ୍ତବବାଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର ତଥା ସ୍ଥାନର ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆରୋପ କରାଯାଇଥାଏ। 3 ହେଲା ବାସ୍ତବବାଦୀମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ ଲୋକୋକ୍ତି, ସାଧାରଣ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗକୁ ଏମାନେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 29 ବାସ୍ତବବାଦୀ ସ୍ରଷ୍ଟା କେଉଁଠାରୁ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବାସ୍ତବବାଦୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ସମସାମୟିକ ସମାଜ ଜୀବନ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ବିଶ୍ୱ ମାନବର ପରିମଣ୍ଡଳ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ରାୟ ରାସ୍ତା ଏହାର ବିଚରଣ ଭୂମି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 30 ନୂତନ ସମାଲୋଚନା କେବେଠାରୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 1960 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦଶକରେ ଆମେରିକାରେ ନୂତନ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆଇ.ଏ. ରିଚର୍ଡସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଲିଟରେରୀ କ୍ରିଟିସିଜମ୍, ଯାହାର ପ୍ରକାଶନ ବର୍ଷ 1924 ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ରିଟିସିଜମ୍, ଯାହାର ପ୍ରକାଶନ ବର୍ଷ 1929 ତଥା ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରବନ୍ଧର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ନୂତନ ସମାଲୋଚନାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 31 ସଂରଚନାବାଦ ବା ଗଠନବାଦ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଇଂରାଜୀ
ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲିଜମ୍ ଶବ୍ଦର ଆକ୍ଷରିକ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସଂରଚନାବାଦ, ଯାହା ଲାଟିନ୍ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରୁ ଆଣିତ। ଲାଟିନରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିର୍ମାଣ ଧାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ସାହିତ୍ୟର ପରିଭାଷାରେ ଏହା ରଚନାର ଧାରା ରୂପେ ପରିଗୃହୀତ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟବସ୍ତୁର ବା ଗଠନର ବା ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ବୃହତ୍ତର ରୂପ ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ଅଲଗା ବା ପୃଥକ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସାମଗ୍ରିକ ବୃହତ୍ତର ଅବଲୋକନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହିଁ ସଂରଚନାବାଦର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନିର୍ଯାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 32। ଉପନିବେଶବାଦ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଇଂରାଜୀ କଲୋନି ଶବ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଉପନିବେଶ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଆସି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ଜାତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଶାସିତ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ଜାତିର ଉପନିବେଶ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଉପନିବେଶବାଦ ବା ଇଂରାଜୀରେ କଲୋନିଆଲିଜମ୍ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଉତ୍ତର ଉପନିବେଶବାଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଔପନିବେଶିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁକ୍ତି ହୋଇ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ଘଟିଥାଏ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଉପନିବେଶବାଦ। ଔପନିବେଶିକ ରାଷ୍ଟ୍ରଟି ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସାର୍ବଭୌମ ହେଲା ପରେ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି, ବିଚାରଧାରା ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ। ଏଣୁ ଉପନିବେଶ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଉତ୍ତର ଉପନିବେଶବାଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 34। ନାରୀବାଦର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିବାର, ସମାଜ ସହ ନାରୀ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ବନ୍ଧା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ହେତୁ ତାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଯେଉଁ ସାବଲୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା, ତାହାକୁ ଏକ ନୂତନ ଅନୁଭବ ଦେଇଥିଲା। ଏକାଧାରରେ ସେ ଗୃହିଣୀ, ସନ୍ତାନବତୀ ସହ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଓ ସର୍ବୋପରି ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ସେବାକାରିଣୀ ଭାବେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତେଣୁ ସମଧର୍ମୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ଉଭୟ ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ସାଧାରଣ ବିଷୟକ ଭାବ ବିନିମୟର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହା ଏକ ଉପ-ସଂସ୍କୃତି ଗଠନ ପାଇଁ ବାତାବରଣ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 35। ମାନବବାଦୀ ସମାଲୋଚନା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ମାନବବାଦୀ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏକ ସ୍ଥିର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଏକକ ଭାବରେ ବିଚାର କରେ। ଏ ପ୍ରକାର ବିଚାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ କୃତିଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଉଦାର ମାନବବାଦୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା ଅଣ-ମାର୍କସୀୟ, ଅଣ-ନାରୀବାଦ ବା ଅଣ-ସଂରଚନାବାଦୀ, ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅନୁସାରୀ ନୁହେଁ, ସେହି ସମାଲୋଚନାକୁ ଉଦାର ମାନବବାଦୀ ସମାଲୋଚନା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 36। ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସସ୍ୱରଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସଂରଚନା ତଥା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ସୂଚକ, ସାଇନ୍ ଓ ପ୍ଲେ ସଂରଚନାବାଦର କେତୋଟି ବିଭାଗ। ସଂରଚନାବାଦର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଭାଷାବିଜ୍ଞାନୀ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଡି ସସୁଅର ହିଁ ଭାଷାକୁ ସୂଚକମାନଙ୍କ ଏକ ସାଂଗଠନିକ ପଦ୍ଧତି ରୂପେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଭାଷା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଶବ୍ଦର ଆଲୋଚନା ହିଁ ଭାଷାର ଆଲୋଚନା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 37। ଉତ୍ତର ସଂରଚନାବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଡେରିଡାଙ୍କ ବିଘଟନ ଉତ୍ତର ସଂରଚନାବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଭିତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଯେଉଁ ସଂଶୟର ବୀଜ ବପନ କରିଥିଲେ ଡେରିଡା, ତାହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଲୋଚନାର ପ୍ରତିଟି ମୋଡ଼ରେ ଅଙ୍କୁରିତ ଓ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 38। ପାଠକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସମାଲୋଚନାକୁ ଗ୍ରନ୍ଥସର୍ବସ୍ୱ ନ କରି ପାଠକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ତାର ଫଳ ହେଲା ପାଠକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 39। ଗ୍ରନ୍ଥର ଅର୍ଥ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୀତ ହୁଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପାଠକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ପାଠକ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଗ୍ରନ୍ଥର ଅର୍ଥ କେବଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନଥାଇ ତାହା ପାଠକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୀତ ହୁଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 40। ପାଠକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତତ୍ତ୍ୱରେ କେତେ ପ୍ରକାର ପାଠକ କଥା କୁହାଯାଇଛି?
उत्तरटी है पाठक प्रतिक्रिया तत्व में दुई प्रकार पाठक कथा कहुई यथा अंतर्वर्ती पाठक और प्रच्छन्न पाठक। प्रश्न नंबर 41 पाठक प्रतिक्रिया तत्वर पुरोधा किए? सरप्राइज बाय साइन पुस्तकटी क्या उद्देश्य रचित होती? उत्तरटी है पाठक प्रतिक्रिया तत्वर पुरोधा होती अमेरिकार समालोचक स्टानली फिश। से इंग्राजी कवि मिल्टन को उद्देश्य सरप्राइज बाय साइन पुस्तकटी रचना करथिले। प्रश्न नंबर 42 नव इतिहासवाद कौन? उत्तरटी है जेकोसी प्रत्यय को भल भाव बुझाक हेले से प्रत्ययर इतिहास अध्ययन गुरुत्वपूर्ण प्रसंग कारण समय और परिस्थिति अनुसार शब्द और संस्पत्य गुड़िकर अर्थ मध्य बदली जाए। साहित्य समालोचना नामक जो चर्चा परंपरा सह आम अभ्यस्त से इतिहास नामक संप्रत्यय व्यवहार मध्य एक इतिहास रही। जो चर्चा परंपरा को आम इतिहास बोली चिन्हुचे तार लक्षण गुड़िक बदली जावा संगे संगे साहित्य समालोचना तार व्यवहार मध्य बदली जावा स्वाभाविक। एपरि स्थले नव इतिहासवाद जन्म होइछि। प्रश्न नंबर 43 नव इतिहासवाद चर्चा क्यों पुस्तक आरंभ होता? उत्तरटी है अमेरिकीय साहित्य समालोचक स्टीफेन ग्रीनब्लाट को पुस्तक रिनाइसेंस सेल्फ फैशनिंग फ्रॉम द होड टू शेक्सपियर 1980 मसीह प्रकाशित होगा पर नव्य ऐतिहासिकवाद नामक संप्रत्यय विभिन्न चर्चा परंपरा रे बहुल भाव व्यवहृत है। प्रश्न नंबर 44 सबुज अध्ययन कौन? उत्तरटी है सांप्रतिक काल में जितेबले मानवकृत कार्यकलाप द्वारा परिवेश संकटग्रस्त और ध्वंस सन्निकट जितेबले आम बंची पृथ्वी नामक ग्रहर जीवन संचारी और पालनकारी क्षमता सर्वाधिक क्षतिग्रस्त सेतेबेले परिवेश संबंधी चिंतन दार्शनिक साहित्यिक वैज्ञानिक तथा गवेषक मानू गभीर भाव आच्छन्न करिछि। परिवेश सचेतनतार उद्रेक तथा प्रसारण परिवेश समालोचनार उद्देश्य यह सबुज अध्ययन अटे। प्रश्न नंबर 45 ASLE रो संपूर्ण अर्थ कौन? ये अनुष्ठान प्रतिष्ठाता किए? उत्तरटी है चेली ग्लटफेल्टी आजली नामक एक अनुष्ठान गठन करते। ये अनुष्ठान ASLE बा जार फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ लिटरेचर एंड एनवायरनमेंट निजस्व पत्रिका प्रकाशन जरिए परिवेश सचेतनतार एक विमर्श गठन कर प्रचेषा करथिला। प्रश्न नंबर 46 सबुज राजनीति कौन? उत्तरटी है सांप्रतिक काल में परिवेश प्रदूषण संबलर निशेषकरण पानीपागर असंतुलन संबंधी वितर्क और विमर्श साहित्य तथा सांस्कृतिक चिंतन को प्रभावित करछि। प्रकृति बा स्थावर जंगमर विध्वंस जनित संकट पुंजीवादर चरम तथा विशृंखलित प्रगति धर्म विरोध में समग्र विश्व में सबुजिमार सुरक्षा तथा जैव विविधतार गुरुत्व को भित्ति करी क्रियाशील हेउची चेतनार हरितायन। यह हरितायन सबुज राजनीति बा ग्रीन पॉलिटिक्स तथा समालोचनार सबुज तत्व तथा ग्रीन थ्योरीर पृष्ठभूमि अटे। प्रश्न नंबर 47 प्रश्नटी है प्रकृति और संस्कृति कौन? उत्तर है मनुष्य जो बाह्य प्रकृति को अवलोकन करुछि ताकू नामित करिवार दृष्टिभंगी मध्य से संस्कृति पाइछि। संस्कृतिर नयन रे आमे प्रकृति को अवलोकन करिवार सामर्थ्य लाभ करिछि। आकाश सुनील एवं विस्तृत समुद्र विशाल और रत्नगर्भ वृक्ष परोपकारी नदी एकनिष्ठ ध्वनि सर्वसंघा पर्वत स्थिर एवं दृढ़ पुष्प सुकोमल एवं समर्पित एभरी दृष्टिभंगी मध्य आमे आम संस्कृति ही शिक्षा लाभ करता। प्रश्न नंबर 48 नृकेंद्रिकता कहले कौन बुझ? उत्तरटी है नृकेंद्रिक शब्दटीर इंग्राजी प्रतिशब्द होउछि एंथ्रोपोसेंट्रिक। यह शब्दटी यथाक्रमे दुईटी ग्रीक शब्दर मिलन संगठित होइछि। से शब्द दुई होउछि एंथोपस और केंट्रोन। ग्रीक भाषा आनीत एंथोपस शब्दटीर ओडिया प्रतिरूप होउछि मानव और केंटोन अर्थ होउछि केंद्र। अतएव शब्द व्युत्पत्तिवाद अनुसार एंथ्रोपोसेंट्री शब्दर अर्थ होउछि मानव केंद्रिक बा नर केंद्रिक बा नृकेंद्रिक। प्रश्न नंबर 49 बा शेष प्रश्न नृकेंद्रिकतार प्रकार भेद आलोचना कर। केतोटी प्रकार लेख? उत्तरटी है नृकेंद्रिकता 5 प्रकार यथा
एक जीवसत्ता संबंधी नुकेन्द्रिकता, 2 विश्वतत्व संबंधी नुकेन्द्रिकता, 3 ज्ञानतत्व संबंधी नुकेन्द्रिकता, 4 उद्देश्यवादी संबंधी नुकेन्द्रिकता, 5 नीति संबंधी नुकेन्द्रिकता। धन्यवाद।